आणि आत्ताच बीसीसीआयची पत्रकार परिषद सुरू झालेली आहे, त्या पत्रकार परिषदेत जाऊयात. Yes, unfortunately we all have seen on TV that Rohit Sharma has been badly injured, and there is a scope of even surgical intervention. So there is a chance that he is going to be assessed in England, and in case if it is required, he might have to undergo surgery. This guy, for the first time, for a domestic international section, a vice captain has been appointed. Yeah. So is there anything to do between, is there any concerns with Virat's fitness or anything because of that as it has been appointed? That we'll read in your report tomorrow, in between the lines. But Isn't it? From our side there is nothing in between the lines. so why the That he will answer. Well, there is always Ajinkya was the vice captain of the team for the last 1 year. So generally this is the trend that we don't announce it in the home series, but in case if it is necessary that sometimes the captain might go out of the field, there should be somebody who should be taking care of the team, and we are very clear on that, and he is the vice captain of it. You said about Rohit Sharma that he might probably have to go to India. That means are you already ruling him for test series? Definitely not for test series. For the Not for test series. full series? Yes. So in case if he doesn't require a surgical intervention, it could be 6 to 8 weeks. If it is required, then it could be more. Okay, then what about KL Rahul and Shikhar Dhawan? Shikhar Dhawan has just started his rehab in NCA, and KL Rahul for the first couple of tests he is not available as per our physio report. Can you elaborate on the injury to Rohit Sharma? What exactly? So it was something like somewhere close to hip flexors. That's where he actually had problem, because I cannot really talk in medical language, but it's got, it's on the upper thigh region. I think doc being I can extend it. The thigh muscle tendon which has been injured during the ODI series, for which he will be assessed by the specialist. The height or less? Right. Thank you. Yes, Bharat. Do you think they are getting Hardik Pandya is not playing much first class cricket Yes, I do agree that he has not played much of first class cricket, but going by his form, see, we at some point of time all of us have to agree this point that we need to identify right all-rounders. So he is one among the all-rounders that we have right now, the topmost all-rounders. And after this Australia A Tour, if you look at it, his pace has increased, he's able to move the ball much better, his batsmanship has increased, and his overall personality, तेव्हा इंग्लंड सोबतच्या कसोटी सामन्यांसाठी भारतीय संघ जाहीर झालेला आहे, ज्याच्यामध्ये इशांत शर्मा आहे, त्याचं पुनरागमन झालेलं आहे. हार्दिक पंड्याला कसोटी सामन्यांमध्ये पुन्हा एकदा संधी मिळालेली आहे, मात्र या सगळ्यांमध्ये रोहितला स्थान मिळालेलं नाहीये. आणि या सगळ्या संदर्भात बोलण्यासाठी आता क्रीडा समीक्षक द्वारकानाथ संजगिरी आता आपल्यासोबत आहेत. संजगिरी सर, या सिलेक्शनकडे तुम्ही कसं बघता? या सिलेक्शनकडे पाहिल्यानंतर मला पहिला जो एक धक्का असा म्हणणार नाही, पण भुवया उंचवल्या असं म्हणायला हरकत नाही. त्या उंचवल्या हार्दिक पंड्याचं नाव बघून, आणि हार्दिक पंड्याला एकदम अचानक संघात घेतला, कारण त्याचा तसा फर्स्ट क्लास क्रिकेटचा किंवा ज्याला ह्याचा एक्सपिरियन्स म्हणतो तो एक्सपिरियन्स कमी आहे. म्हणजे तो वन डे मध्ये T20 मध्ये आपण दिसला आणि एकदम त्याला अशी बढती मिळायचं वाटत नव्हतं, पण त्याच्या मागचा जो व्ह्यू पॉइंट आहे तो जो MSK प्रसादने सांगितला तो बरोबर आहे असं मला वाटतं, की भारताला गरज आहे एक चांगल्या ऑलराऊंडरची. आणि जडेजा हा जरी आपण त्याकडे ऑलराऊंडर म्हणून बघत असलो तरी सुद्धा तो जास्त गोलंदाज आहे आणि कमी फलंदाज आहे. म्हणजे भारताबाहेर जडेजाने रन्स केलेल्या नाही आहेत एक बॅट्समन म्हणून. भारतात तो थोडा बहुत रन्स करू शकतो असं आपण पाहिलेलं, पण आपल्याला एक जेन्युइन ऑलराऊंडर पाहिजे. आणि पंड्याकडे सगळी मंडळी एक जेन्युइन ऑलराऊंडर म्हणून पाहतात. म्हणजे सचिन तेंडुलकर आणि जेव्हा जी मोठी मंडळी होती त्या मंडळींनी तो मुंबईला खेळल्यानंतर असं म्हटलं की हा उद्याचा कपिल देव आहे. तो खरंच उद्याचा कपिल देव आहे की नाही माहित नाही, पण कसोटीत जर त्याला संधी मिळाली तर मग आपल्याला खऱ्या अर्थाने कळू शकेल की तो खरोखरच कपिल देव आहे का नेमका कुठल्या प्रकारचा ऑलराऊंडर आहे. त्याने इंडिया एच टीममध्ये चांगली ऑस्ट्रेलियाच्या बरोबर चांगली गोलंदाजी केली आहे, त्याचा वेग वाढलाय, बॅटिंग सुद्धा चांगली केली आहे.
कदाचित ही एक योग्य वेळ असावी एक संधी देण्याची, आणि त्याला संधी दिलेली, ती संधी लगेच त्याला टेस्टमध्ये मिळेल असं नाही, पण ह्या संधीचा जर त्याला मिळाली तर त्याने त्याचा फायदा उठवायला हवा. नक्कीच. संजगिरी सर, अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे रोहित शर्माला वगळण्यात आलेला आहे, योग्य निर्णय आहे हा? रोहित शर्माच्या बाबतीत असं आहे की रोहित शर्माला संध्या बऱ्याच दिल्या गेलेल्या आहेत, म्हणजे वन डे असेल किंवा टेस्ट मॅच असेल त्याच्यामध्ये त्याला संधी दिलेली, पण रोहित शर्मा इतक्या इझिली वगळला जाईल असं मला वाटत नव्हतं, कारण कसोटी सामन्यामध्ये त्यांनी गेल्या वेळेला काही चांगला परफॉर्मन्स दिला होता. वन डे मध्ये त्याचा फॉर्म नव्हता, वन डे मध्ये त्यांनी शेवटच्या डावात 70 रन्स केलेल्या होत्या, पण 11 किंवा 14 खेळाडू असतात, कुणाला तरी आत घ्यायला पाहिजे होतं, आणि मग कोणाला वगळायचा हा सगळ्यात त्यांच्याकडे प्रश्न पडला असेल, कारण शेवटी रोहित शर्माला बसवायचं कुठे हा प्रश्न होतो, कारण शेवटी टीम ज्या वेळेला असते त्या टीम मध्ये प्रत्येक स्लॉट तयार असतो. आता आपल्याकडे विचार केला तर मुरली विजय, गौतम गंभीर आहे ते ओपनिंगला जातील, चेतेश्वर पुजारा 3 नंबर, विराट कोहली 4 नंबर, अजिंक्य रहाणे 5 नंबर, 6 बॅटिंग करतो, मग तिथे एक ऑलराऊंडर घ्यावा की काय, आणि म्हणूनच पंड्या आला की काय, हा असा एक डोक्यात विचार होतो. आणि मग 3 बॉलर्स, आणि कदाचित असा विचार केला असेल की खाली अश्विन खूप चांगल्या रीतीने बॅटिंग करतोय, रन्स करतोय, जडेजा आहे, एक 3-4 ऑलराऊंडर्स खेळवून आपल्याला 5 बॅट्समन आणि काही ऑलराऊंडर्स घेऊन आपल्याला आपली गोलंदाजी चांगली करता येईल का, हाही विचार केला असेल, आणि हा विचार फक्त 2 टेस्ट मॅचेससाठी केलेला आहे, तर त्यामुळे जर गरज लागली तर पुढच्या मॅचच्या वेळेला तो येऊ शकतो. नक्कीच. संजगिरी सर, खूप खूप धन्यवाद या सगळ्या सविस्तर विश्लेषणासाठी.